بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. د لوی اختر مبارکي درته وایم هر ورور ته، هر خور ته، مسلمانانو ورونو، مسلمانانو خویندو. الله تعالی تاسو په دې قربانیانو کې، الله تعالی دې په دې قربانیو، الله دې تاسو په عبادتونو، الله تعالی دې تاسو دعاګانو باندې، رب تعالی دې تاسو په ملکونو، تاسو په ملکونو، تاسو په خاورو رحمتونه او برکتونه ووروي. اور رب تعالی دې تاسو دعاګانې قبول کړي. الهي امین کړي. زما دا لایو ویډیو د اختر ورځ لري، د اختر ورځ لري ملګرو. او زما دا لایو ویډیو او په دې اختر ورځ کې نن زه یو پیغام هندوستان ته په اردو کې ورکول غواړم. د هندوستان حکومت ته یو پیغام په اردو کې ورکول غواړم. او دا پیغام رب تعالی دې وکړي چې د هندوستان بچي ته ورسیږي. او نور اختر مبارکي ټولو ته وایم. ان شاء الله تعالی تاسو سره به زه سپیشل لایو کوم، او یا نن او یا ماښام. دا زما لایو ویډیو دار ہے چې زه دا پیغام ہندوستان ته ورکول غواړم. یہ پیغام میرا مودی سرکار کو ہے. مودی سرکار، ارے بے غیرت سرکار، بزدل سرکار. سنا ہے کہ ہندوستان میں ٹائیگرز کی کمی پڑ گئی ہے. یہ تو سب کو پتہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں ٹائیگرز کی کمی پڑ گئی ہے. ذرا پاکستان کی سرحد حدود پر تو نزدیک آ جاؤ نا. یہاں تجھے ٹائیگرز بھی ملیں گے اور یہاں تجھے شیر بھی ملیں گے. یہ تو تم یاد رکھنا. ارے بزدل لوگوں، ارے بزدل حکومت، تم لوگوں کو تو ہم بزدل ہی کہتے ہیں. کارگل کی جنگ کو یاد کرو. تم لوگوں نے مووی بنایا تھا بارڈرز کی، لیکن الٹا حرکتیں تم نے کیے بارڈرز کی مووی پر. وہی حرکتیں تم لوگوں کے ساتھ پاکستان کی SSG نے کیے تھے. لیکن یاد رکھنا، تم لوگ اپنے ہی لوگوں پر ظلم کر رہے ہو. لیکن ابھی کشمیریوں پر تم لوگ ظلم کر رہے ہو نا، اس کی قیمت تم لوگ چکاؤ گے. یہ دھمکی نہیں، بلکہ یہ میں تم لوگوں کو بہت آسان زبان میں میں کہتا ہوں. صرف میں نہیں بلکہ ہر مسلمان کا یہ پیغام ہے، ہر مسلمان کی یہ وارننگ ہے کہ تم لوگوں کے اندر تو ISI کی جو ہمارے سولجرز ہیں ISI کے، ان لوگوں نے تو تم لوگوں کے وہ کر دی نا کہ میں ویڈیو پر نہیں بتا سکتا نا. خدا کی قسم، تمہارے سارے ہندوستان کی سرزمین جو ہے نا، اس کے لیے ہمارے ISI کے جوان ہی کافی ہیں. باقی رہے ہمارے SSG، ہمارے کمانڈوز، ہمارے آرمی. یہ تو اگر ہم تم لوگوں پر آ گئے نا، تو اللہ کی قسم، تم لوگوں کے جو عورتیں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ تم لوگوں کو بٹھا دیں گے ہم. اور تم لوگوں کا انجام وہ ہوگا نا، تم لوگوں کا انجام وہ ہوگا کہ دنیا یاد رکھے گی، دنیا یاد رکھے گی. اور یہ نہ بھولنا کہ تم لوگوں کا جنگ پاکستان سے ہے، یہ نہ بھولنا. اور یہ یاد رکھنا کہ تم لوگوں کا جنگ مسلمانوں سے ہے، یہ یاد رکھنا. اللہ کی قسم، یہاں یورپ میں ہم شیر کھڑے ہیں، ہمارے مذہبی پاکستان، ہمارے اسلامی پاکستان کے ساتھ. یہ صرف یاد رکھنا کہ تم لوگوں کا جنگ مسلمانوں کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نہیں. اللہ کی قسم قربانی دیں گے، لیکن قربانی دینے سے پہلے تم لوگوں کے ہڈیاں ہم توڑ دیں گے، یہ یاد رکھنا. اور رہی ہمارے جنگ، یہ جنگ نہیں، یہ جہاد ہوگا. یہ ہمارے لیے جہاد ہوگی. یہ عید کا دن ہے. اس عید روز کی قسم، اللہ کی قسم، میرے سینے میں، یہاں یورپ میں میرے سینے میں آگ جل رہی ہے، آگ. میں سوچتا ہوں کہ تم لوگوں کا نسل ہم ختم کر دیں. لیکن بدقسمتی سے تم لوگوں کا جو نسل ہے نا، وہ بھی پتہ نہیں ان میں کوئی ایسا لوگ ہوں گے کہ مسلمان ہوں گے اور بے گناہ ہوں گے. لیکن ہم مسلمانوں کی یہ اجازت نہیں کہ تم لوگوں کے ہم نسل ختم کر دیں. لیکن رہی تمہارا کرپٹڈ، تمہارا یہ جو گیدڑ، تمہارا یہ جو بزدل حکومت ہے مودی، ہم کو اس کو تو گرا دیں گے. اس کے لیے تو ہمارے ISI کے جوان ہی کافی ہے. ہمارے ISI کے جوان ماشاءاللہ ساری دنیا ان سے ڈرتے ہیں. یہ تو تم لوگ یاد رکھنا. تم لوگوں کے لیے ہمارے صرف ISI ہی کافی ہے. عمران خان صاحب صرف ایک ہی اشارہ کر دینا، ایک ہی اشارہ. لیکن وہ پتہ نہیں شاید اس میں صحاباؤں کی وہ خاصیت ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے. اس کا سینہ بہت بڑا ہے، بہت عقل مند ہے ماشاءاللہ. عمران خان صاحب بہت عقل مند ہے. ہم ان کی عقل کو سلام کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم، ایک ہی اشارہ کر دینا، ایک ہی اشارہ. پاکستان کے جو SSG ہے نا، تم لوگوں کے ہڈیاں توڑ دیں گے. باقی رہے سارے مسلمان ساری دنیا کے، یہ تو سارے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، سارے پاکستان کے ساتھ. لیکن بزدل، تم لوگ صرف بونکتے ہو.
भौंकते, कुत्तों की तरह भौंकते हो। और भौंकने वाले कुत्ते जो होते हैं ना, हम घरों में पालते, घरों के दरवाज़ों के बाहर पालते हैं रात को। पता है क्यों? क्योंकि वो भौंकने वाले कुत्ते जो है ना, वो जो पहाड़ों से गीदड़ आते हैं ना, हमारे घरों में वो मुर्गियाँ चुराते हैं ना, तो वो भौंकने वाले कुत्ते वो गीदड़ों के लिए अच्छे हैं। तुम लोग गीदड़ों के लिए अच्छे रहते हो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ भौंकते हो। हम वार करते हैं, लेकिन जब हम वार करेंगे ना, अल्लाह की कसम हम तुम लोगों को तोड़ फोड़ रखेंगे, ये याद रखना। और यहाँ यूरोप में है, यूरोप में भी हम मुसलमान पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह की कसम हमारे लिए यहाँ पे पर भी कोई हुक्म हो गया ना, तो हम यहाँ खुद को फिदा कर लेंगे तुम्हारी हुकूमत पे, ये याद रखना। और दूसरी बात ये, अरे बुज़दिल लोगों, अपने लोगों पर जुल्म कर रहे हो, अपने मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हो। मैंने तो ये भी सुन लिया है कि पाकिस्तान में तुम लोगों ने गोश्त भी बंद कर लिया है। अरे तुम लोग ये सब्जी के काबिल हो, ये जो सब्जा है ना, वो गायों भैंसों के लिए ये खाते रहो, खाते रहो, अच्छे रहो, सेहतमंद हेल्थी रहते हो। हम लोग जो है ना, हम गोश्त खाते हैं शेरों की तरह, हमारी ज़ुबान शेरों की तरह, हमारी ये जो दांत है ना, हमारे लिए असला नहीं, हमारे लिए ये दांत ही काफ़ी है। इनसे तुम लोगों की गोश्त हम खा लेंगे, मार डालेंगे, खुदा की कसम एक एक को हम मार डालेंगे, ये याद रखना। लेकिन ये ना भूलना कि ये जो हमारा पाकिस्तान है ना, सरजमीन पाकिस्तान, ये तो बहुत दूर की बात है कि तुम लोग पाकिस्तान की सरहद के अंदर आ जाओ, लेकिन इस सरहद की करीब भी आ जाओगे ना, यहाँ तुम लोग टाइगर्स और शेर पाओगे। ठीक है, वो जो तुम लोगों की कंट्रीज़ में वो टाइगर्स गायब हो गए हैं ना, वो भी यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि ये उन लोगों ने भी यहाँ पर साथ दिया है पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स और शेर रहते हैं। सही बात है ना, मुसलमान रहते हैं, ईमान वाले रहते हैं। अरे बेगैरत लोगों, तुम लोगों में ईमान, मैं तुम लोगों पर लानत भेजता हूँ, तुम लोगों में ईमान कहाँ होता है? बेगैरत हिंदू लोगों, तुम लोगों में ईमान कहाँ होते हैं? अल्लाह की कसम हम तुम लोगों को तोड़ फोड़ रखेंगे, ये याद रखना। ये जंग नहीं, ये जहाद है हमारे लिए, और जहाद फी सबीलिल्लाह के लिए हम हर कुर्बानी देंगे। बुज़दिल कुत्तों लोगों, और तुम लोगों के साथ जो मुसलमान खड़े हैं या अफ़गानिस्तान से, या उन लोगों पर तो मैं तू लानत भेजता हूँ, क्योंकि वो भी तुम लोगों की तरह हिंदू है। और अल्लाह की कसम उनका मौत भी हमारे लिए जहाद से कम नहीं है। उनको भी हम मार देंगे, उनको भी तुम्हारी सरहद पर हम छोड़ के आएंगे, और ज़िंदा उनको दफन कर लेंगे, क्योंकि वो बेगैरत, गद्दार और बुज़दिल है। गद्दार उन्हीं को कहते हैं जो काफिर का साथ दे देते हैं, ये ना भूलना। और ये अल्लाह की कसम पाकिस्तान की SSG जो है ना, तुम लोगों का तोड़ फोड़ रखेंगे। और जो हमारे ISI है ना, हमारे ISI के जवान, रब की कसम मुद्दी, और ये बेगैरत मुद्दी, रब की कसम ISI तुम लोगों के अंदर वो कारनामे कर रहे हैं ना, और वो कारनामे करें ना कि तुम लोगों का ज़मीन तुम लोगों के लिए आग बना लेंगे, ये याद रखना। अरे कुत्तो बुज़दिलो, अरे बेईमान बेगैरत लोगों, तुम लोग आज तुम लोग ये कश्मीर को जीत लोगे, कश्मीर की ज़मीन अपना लोगे, ये ख्वाब भी ना देख ला। तुम लोग सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हो, जो वो गीदड़ आते हैं ना पहाड़ों से, उनको हम तुम लोगों को रखेंगे घरों में, क्योंकि वो गीदड़ हमारे गांव में बहुत ज़्यादा आते हैं मुर्गियाँ चुराने के लिए। हाँ, तुम लोग उनके लिए अच्छे हो, जवानों के लिए नहीं, हमारे मुसलमान जवानों के लिए नहीं। हम तुम लोगों को खा जाएंगे, अल्लाह की कसम तुम्हारे बॉर्डर पे हम तुम लोगों को जिंदा दफन कर लेंगे, सिर्फ इतना याद रखना। और आखिरी बात फिर दोहरा रहा हूँ, ये जंग तुम लोगों का पाकिस्तान से नहीं, ये जंग तुम लोगों का ये जंग तुम लोगों का मुसलमानों से है। रब की कसम यहाँ पर भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इमरान खान के मुंह से एक भी अल्फाज फिदा करने के लिए निकले ना, एक भी कुर्बानी के लिए निकले ना, रब की कसम पहले कुर्बानी मैं दूंगा, रब ताला की कसम, लिल्लाह की कसम, एक कुर्बानी मैं दूंगा। अरे हिंदू हो, अरे बेगैरत हो, तुम लोगों में इतना ईमान, तुम लोगों में इतना गैरत, मैं ख्वाब भी नहीं देखता कि तुम लोग भी गैरत वाले लोग हो। अरे बुज़दिलो, कुत्तों कमीनों, तुम्हारे सरहदों पे हम तुम लोगों को जिंदा दफन कर लेंगे इंशाल्लाह, ये याद रखना। अल्लाहु अकबर, पाकिस्तान कायम आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाम पेश करता हूँ SSG जवानों को, सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान के कमांडोज को, और दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ ISI पाकिस्तान को। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।